आजच्या स्पर्धेचे युग आहे. या युगात विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देऊन विद्यार्थी कसे प्रगतीपथावर पोहोचतील यासाठी पालकांनी विद्यार्थ्यांकडे लक्ष द्यावे, असे मत साकोली नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा देवश्री कापगते यांनी किलबिल व इरा इंटरनॅशनल स्कूल येथे उद्घाटन करताना आपले मत व्यक्त केले. या प्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून पंचायत समितीचे सभापती ललित कुमार हेमने, पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते डीजी रंगारी, माजी सरपंच लालचंद गणवीर, विद्यालयाचे प्रिन्सिपल वैशाली मेश्राम, विद्यालयाचे डायरेक्टर जितेंद्र मेश्राम इत्यादी मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये कार्यक्रम संपन्न झाला. प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले सामाजिक कार्यकर्ते डीजी रंगारी यांनी सांगितले की आजकाल लहान मुलांचं पुस्तकांचे ओझे फार मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. त्यामुळे शिक्षकांनाही शिकवणे तेवढेच कठीण आहे. पालक, शिक्षक व विद्यार्थी तिघांनी लक्ष दिला तर विद्यार्थ्यांचा विकास शक्य आहे. तसेच सभापती ललित कुमार हेमने यांनी सुद्धा विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी मिळण्यात आवश्यक आहे असे मत व्यक्त केले. सांस्कृतिक कार्यक्रमातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना पारितोषिक वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रिन्सिपल वैशाली मेश्राम तर संचालक पूजा रंगारी, आभार जितेंद्र मेश्राम यांनी. The cool breezy air around it places that gently touches your face, the golden glow of the sun that cheerfully plunges into the horizon, the twilight color of the sky that welcomes you the stars. This annual function is very important to all of us. It will time for the student to chill and exhibit their talent at the cultural event. Our Kilbil and Ira International School Sakoli being organized the annual function by under the caption हर राज्य एक कहानी. It means unity of diversity. I would like to say something about theme. Unity in diversity is based on the concept where the individual or social differences in physical attribute, skin, color, caste, creed, cultural and religious practices etc. are not looked upon as a conflict. Instead, the differences are looked upon varieties that enrich society and the nation as a whole. It is a concept of unity without uniformity and diversity without the fragmentation that shift focus from unity based on the mere tolerance of physical, cultural, social, religious, political, ideological and physiological difference towards more complex unity based on understanding that difference enriches human interaction. विविधता में एकता का अर्थ है कि भले ही भारत में कई अलग अलग संस्कृतियाँ, भाषाएं, धर्म और परंपराएं हैं, लेकिन ये सभी अंतर एक साथ मिलकर एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं. और भारत की विविधता में एकता एक अनूठी विशेषता है जो इसके विशाल भौगोलिक विस्तार में विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को दर्शाती है. यह विविधता राष्ट्र के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करती है, समावेशिता, पारस्परिक सम्मान और लचीलेपन को बढ़ावा देती है. नाउ it will be memorable and wonderful annual day through the all media with as theme as big as हर राज्य एक कहानी and the theme comprising of students, teachers and parents joining hand to help students bring out their best talent. The theme is a great inspiration to all. It is emphasized upon the importance of life skill, appreciation and reward, encouragement and acceptance by the family to excel and actualize children's goals. And right now it is the time to welcome our today's guest. For that I would like to say the true grandeur of humanity is in moral evolution, sustained, enlightened and decorated by the intellect of man. Yes, today we have such eminent character amidst us on this auspicious day. We feel deeply elated to take a note of the presence of our chief guest, Honorable Mr. Lalit Ji Hemne sir, President Panchayat Samiti Sakoli, and Mrs. Devashri Kapgate ma'am, Mayor Nagar Parishad Sakoli. Dream to achieve and dare to conquer. We extend a genial welcome to dear sir and ma'am. Now I request our respected school director Mr. Jitendra Ji Meshram sir to welcome honorable our chief guest Lalit Ji Hemne sir with a very beautiful bouquet and shawl as sign of love and welcome. A very good afternoon to one and all on the behalf of the entire Kilbil Preschool and Ira International School. I have great pleasure in this wonderful afternoon in warmly welcoming our chief guest Honorable Mr. Lalit Ji Hemne, Chairman, Panchayat Samiti Sakoli.
Honorable Mrs. Devisritai Kapgate, Mayor Nagar Parishad Sakoli. Guest of honor, Honorable Mr. DJ Rangari sir, retired teacher and social worker. Honorable Mr. Lalchandji Ganvir, ex-sarpanch and social worker. Honorable Mr. Jitendraji Mishram, Director of Kilbil Preschool and Ira International School. Honorable Mr. Manoharji Mishram, Member of School Management. It gives me immense pleasure to welcome you all to our annual gathering on the inspiring theme Har Rajya Ek Kahani. Every state has story. India is just not a country, it is a beautiful collection of cultural, traditional languages and values. From the mountains of north to coastal regions of the south. From the desert of the west to the green field of the east, every state tells a unique and meaningful story. Each state of India is known for its special identify, its folk dances, festivals, traditional attire, art forms, and rich history. These differences do not divide us, instead, they make our nation stronger and more colorful. The true beauty of India lies in its unity of diversity. Through today's cultural performances, our students will take us on a journey across various states of India. Their performances reflected hard work, creativity, confidence, and respect for our rich heritage. Such activities help students learn beyond textbook and develop cultural awareness, discipline, and teamwork. In today's celebration, our main heroes, our students, so welcoming them and their parents, to along with their ladies and gentlemen. Our school began as Bachpan, a play school started by my younger brother, Mr. Mahendraji Mishram, when there were only 30 students, 3 teachers and 2 maids in the school. He worked very hard to raise the school to connect it with parents. Now we reach 220 students, 11 teachers and 3 maids. I am your trust, faith and our efforts. I am here today because of my brother's faith. Today he is not among us. It is very bad things for me. But the responsibility he has given me, I will try to handle it well. I committed today. We never break your trust and faith. In academic year 2025-26, we organize different activities in a year of the children increase their interested in school. We take different kinds of sports. We celebrate all festivals, events, monthly birthday celebration. We organize various competitions in our school so that along with studies, students can develop their overall personality like essay competition, drawing competition, bouquet making competition, memory competition, good handwriting competition, drawing competition, etc. We are proud to inform you that the Indian Talent Olympiad examination is organized in our school last year also. This exam was conducted successfully. In this examination, our school student Master Hitans Mohan Lanje secured 6th rank in state level. Additionally, 3 students from our school became excellent awards. 3 students from our school became excellent award winners. This is a moment of pride for our school. Our main motto to aware to students and mix up with each and every student inspiring excellence every day. A traditional of innovation, dare to dream, believe, success and discover. Our staff of Kilbil and Ira International School being qualified, sincere
and always determined. Children need motivation to continue their studies in an excellent way. I sincerely appreciated the effort of our teachers and staff members who guided the students and made this program. I also thank the parents for their continued support for encouragement. Now, without wasting much time, begin and hold the various events. I hope you all enjoy the wonderful evening. Learn from the stories of difficult state and carry forward the message of unity. Harmony carry forward the passage of unity, harmony and national pride. Our little stars show their magic, display their talent. I would like to end my speech by thanking all of you for giving your valuable time and being present for their continuous support and encouragement. I extended my heartfelt thank you to our teaching staff, non-teaching staff and parents, their constant support in our difficult times. Thank you so much. Thank you very much, ma'am, for sparing your valuable time. For all of us, we are really grateful to you and this kind gesture. To today's guest speech at very first of all, I would like to introduce you, our first guest of honor for this event, to give us a good and inspirational speech today. Let's welcome Honorable D.G. Rangari sir, retired teacher, social worker of Sakoli. सर्व महापुरुषांना अभिवादन करतो. आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष साकोली नगर परिषदचे नगराध्यक्ष देवेश्री कागदते मॅडम, मंचावर उपस्थित पंचायत समिती साकोलीचे सभापती ललित कुमार हेमने साहेब, मंचावर उपस्थित असलेले या संस्थेचे डायरेक्टर जितेंद्र मेश्राम साहेब, या किलबिल अँड इरा इंटरनॅशनल स्कूलचे प्रिन्सिपाल वैशाली मेश्राम मॅडम, एक्स सरपंच गणवीर साहेब, या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर मंडळी, या विद्यालयातील सर्व कर्मचारी वर्ग, पालक वर्ग, विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपल्या या किलबिल अँड इरा इंटरनॅशनल स्कूलच्या वतीनं एक स्नेहसंमेलनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी होत आहे. अतिशय मुलांच्या चेहऱ्याकडे बघितलं तर त्यांना अतिशय आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावरून ओसंडत आहे आणि हे कार्यक्रम अतिशय चांगल्या प्रकारे आणि यशस्वीरित्या पार पडणारच आहेत. परंतु मी जेव्हा लहान होतो, 1 ते 4 वर्गाला जेव्हा मी शिकत होतो, मला आता रिटायर होऊन 33 म्हणजे मला वाटते 4 वर्ष मला एक्स्ट्रा झालेले आहेत. 33 वर्ष मी एक गणित शिक्षक म्हणून होतो. तर मी जेव्हा पहिल्या वर्गात होतो 1 ते 4 वेळेस, त्यावेळेस एक पाटी होती लाकडी आणि एक पेन्सिल होती. त्या लाकडी पाटीवर आणि पेन्सिलने सर्व एक्झाम त्या पाटीवरच व्हायची. नोटबुकचं नावच नव्हतं. म्हणजे त्याच्यावर परीक्षा घ्यायच्या, वार्षिक परीक्षा त्याच्यावर, आणि रिझल्टसुद्धा त्याच वेळेस आपल्याला कळायचा. परंतु सध्याच्या परिस्थिती मी असं बघतो आहे की जे लहान लहान मुलं आहेत, ह्या लहान लहान मुलांच्या डोक्यावर एवढं ओझं आहे. मी त्या नातवाला जेव्हा शाळेमध्ये नेऊन देतो तर ती बॅग भरलेली, ते उचलत नाही आणि एवढं हेवी त्याच्या डोक्यावर. त्याचं कारण असं आहे की आज कॉम्प्युटर आणि इंटरनेटचा युग आहे. आज सर्वांना एक चांगली प्रगती करायची आहे आणि एवढं सिलेबस महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने या ठिकाणी दिलेलं आहे मुलांकडे. त्याच्यात शिक्षकांचा आणि तुमचा काही दोष नाही आहे, परंतु सिलेबस एवढं आहे की तेवढं सिलेबस पूर्ण करणे आणि शिकवणे हे आपल्याला
तारेवरची कसरत आहे. मुलं जेव्हा कुंभार मडक्याला जेव्हा आकार देतो त्यावेळेस त्याला कोणत्या प्रकारचे आकार पाहिजे, कसं पाहिजे, त्या पद्धतीने आपल्याला त्याला घडवायचं असते. आणि हे सिलेबस बघून आता मी जेव्हा गणिताचं शिक्षक होतो तर ट्युशन चालायचे, तर ते काय मी 4-5 विद्यार्थी माझ्यासमोर बसवायचे आणि त्यांची एक एक वही मी तपासून घ्यायची आणि लगेच त्यांना मी कळवायची की बाबा याच्यामध्ये तुझं चुकलेलं आहे. आता ट्युशनचे क्लासेस असे झालेले एका वर्गात 60-60 विद्यार्थी आणि त्यामुळे जे विद्यार्थ्याला कळायला पाहिजे, समजायला पाहिजे, ते कळणं थोडं कठीण झालेलं आहे. कारण की 60 विद्यार्थ्याचा वर्ग म्हटलं तर खूप त्रास होतो. तेवढा माझ्या शिक्षक तपासू शकत नाही, त्यांचीही मजबुरी आहे. आणि म्हणून अशा अवस्थेत या युगामध्ये स्पर्धेचे युग आहे ना, अशा युगामध्ये आपल्याला आपल्या मुलांना घडवायचे आहे ते पालक जागरूक असले पाहिजे. पालकांच्यावर जास्त जबाबदारी आता सध्या आलेली आहे. कारण की मी तुम्हाला सांगितलेलं ओझं एवढं आहे आणि ती जबाबदारी आपल्याला आल्यामुळे आपण जर आपल्या मुलांना वेळ देत असू, त्यांच्याकडे लक्ष देत असू, कारण की लहान मुलं आहेत, त्याला आपल्याला आकार द्यायचा आहे, म्हणून त्यांच्याकडे शिक्षक तर देतातच त्या पद्धतीने, परंतु सिलेबस जास्त असल्यामुळे त्यांना त्या वेगात जावं लागते. कारण की त्या शिक्षक पेशातून मी पण गेलेला आहे आणि म्हणून थोडा आपल्या विद्यार्थ्याकडे थोडा दुर्लक्ष होतोय. अशा अवस्थेत जर या स्पर्धेच्या उद्यात उतरायचं असेल तर सर्व पालकांनी पाल्याकडे जातीनं लक्ष देणे एकदम अत्यंत आवश्यक आहे. आणि मग हे आपण केलं पाहिजे. जेव्हा आपण शिकवतो विद्यार्थ्यांना, लहान मुलं त्यांना काही कळत नाही, जेव्हा शिक्षक शिकवतात किंवा रागावतात तर रागवत असताना त्याला वेगवेगळे शब्द वापरतात. तू मूर्ख आहेस, तू गधा आहेस, तू दुरुस्त होऊ शकत नाही. तर अशा पद्धतीचे शब्द या लहान मुलांच्या डोक्यावर जाता कामा नये. कारण की लहान मूल म्हणजे कॉम्प्युटर आहे. जसं कोरं कॉम्प्युटर असते, त्या कॉम्प्युटरमध्ये जसे जसे आपण माहिती टाकू त्या त्या पद्धतीने तो कॉम्प्युटर आपल्याला माहिती देईल. परंतु आपण त्यांच्या या लहानपणात त्यांच्या चुका माणसाच्या हातून होत असतात. अशा वेळी जर तू मूर्ख आहेस, तू गधा आहेस, तू गाढव आहेस, अशा पद्धतीचे जर शब्द आपण त्यांच्या डोक्यामध्ये टाकलं तर त्यांना काय होते, मी गधा आहे, मी मूर्ख आहे, मला कळत नाही, मला समजत नाही. त्यांच्या माइंडमध्ये डायरेक्ट त्या ठिकाणी जाते आणि त्याला वाटते मी मूर्ख, मी काही दुरुस्त होऊ शकत नाही. तर मग असे शब्द सोडून कोणते शब्द पेरले पाहिजे, तर त्यांना आपण म्हणायचं जरी चुकत असेल तरी तू हुशार आहेस, तुला समजू शकते, तुझी प्रगती होऊ शकते, तू घाबरू नको. अशा पद्धतीचे पॉझिटिव्हली शब्द जर आपण त्यांच्या डोक्यामध्ये घातले तर आपल्याला त्यांच्यामध्ये प्रगती होताना आपल्याला दिसेल. आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं होतं आपल्याला, शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. जो कोणी प्राशन करेल तो गुरुकुल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून शिक्षणामध्ये तो दम आहे. शिक्षण दिलं पाहिजे, शिक्षणाकडे लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. तर महात्मा ज्योतिबा फुलेने आपल्याला सांगितलेलं आहे, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ते जगाला उद्धारी. म्हणजे ती ताकद महिलांमध्ये आहे. आज पहिले प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिला समोर झालेल्या आहेत. आज आपल्याला माहिती आहे देवीश्री कामगत या नगरपेठ साकोलीचे नगराध्यक्ष झाले आहेत, मोठे मोठे पायलट झालेले आहेत. आणि म्हणूनच महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी सांगितलं की जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाला उद्धारी, त्यासाठी कळलेलं आहे. आणि म्हणून त्यांनी स्वतः महिलांची शाळा सुरू करत असताना स्वतःच्या पत्नीपासून सुरुवात केली. स्वतःच्या पत्नीला शिकवलं आणि नंतर कुठं सावित्रीबाई फुलेंनी दुसऱ्या महिलांना शाळेमध्ये शिकवलं. तर ते घरापासून त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. आणि म्हणून जे लहान मुलाबाळांवर जे संस्कार आहेत ते आपण केलं पाहिजे. आता या ठिकाणी गाजरींची वेळ आहे, यामध्ये विविध प्रकारचे त्या देश संमेलनाच्या माध्यमातून त्यांच्या विकास होतो. लहान पाळण्यात मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात अशी म्हण मी पण ऐकलेली लहानपणी. आता म्हण मुलाचे वय पाळण्यात म्हणजे मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात
म्हणजे तो समोर काय करणार आहे थोडाफार आपल्याला त्याच्या हालचालीवरून त्याच्या वागण्यावरून कळते. त्याला ज्या ठिकाणी इंटरेस्ट आहे त्या ठिकाणी त्याची प्रगती झाली पाहिजे. प्रत्येक जण ऑफिसर होणार नाही. कोणाला वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये, कोणाला गायनामध्ये छंद असते, कोणाला कबड्डीमध्ये असेल, कोणाला खेळामध्ये असेल, कोणाला राजकारणामध्ये असेल, कोणाला कुठं असेल. तर वेगवेगळ्या मुलांकडे ते त्याची छंद जोपास, कोणाकडे वाचनाकडे असेल, तर त्याचा छंद बघून आपण त्याच्याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. त्याला आकार द्यायचं काम सध्या आपल्यावर अवलंबून आहे, कारण की ते लहान मुलं आहेत. सध्या ते लहान मुलं आहेत, त्यांना कसं घडवणं हे आपल्यावर जबाबदारी आहे. जशी शिक्षकांची जबाबदारी आहे तशी पालकांची आहे. मी तुम्हाला सांगितलं ओझं एवढे वाढलेलं आहे, तर तो ओझं शिक्षकांना सांभाळतात कठीण आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याची पालकांची जबाबदारी आहे की आपल्या पाल्यांकडे लक्ष दिलं पाहिजे, कारण की स्पर्धेचा युग आहे, इंटरनेटचा युग आहे, आणि म्हणून याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. आणि म्हणून आता जे सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत त्याच्यामध्ये जे आपले कलागुणांना सादर करणार आहेत त्याच्यातून तुम्हाला दिसणार आहे त्यांचे गुण काय करणार आहे, कोणती प्रगती होणार आहे, त्या सर्व या सांस्कृतिक कार्यक्रमामधून ते त्याला गुण दिसणार आहेत. आणि म्हणून आपण याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. पालक आणि शिक्षक आणि विद्यार्थी 3 घटक या ठिकाणी काम करतात. पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी या तिघांचा समन्वय साधला गेला पाहिजे. विद्यार्थी समजत नसेल तर आपण ताबडतोब टीचरला कळवलं पाहिजे, टीचरकडून विचारून घेतला पाहिजे की हा विद्यार्थी कुठं कमी पडतो, आपण त्याच्याकडे गेला पाहिजे. शाळेमध्ये भेट दिली पाहिजे, शाळेच्या प्राचार्याचा प्रिन्सिपालवर संवाद साधला पाहिजे, आणि त्यांचे काही प्रॉब्लेम्स असतील तर समजून घेतले पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न केले पाहिजे. तर या पद्धतीने विद्यार्थ्यांनी, शिक्षकांची काही समस्या असतात त्यांना आपण समजून घेतलं पाहिजे. त्यांचे खूप मोठं ओझं असते, आणि म्हणून शिक्षक शिकवत नाही म्हणून त्यांच्या काहीतरी चुकते. सर्व शिकवतात, त्यांच्या पद्धतीने सर्व बरोबर करतात, परंतु माणसाच्या हातूनच चुका होतात. माणूस हा परिपूर्ण नसतो. त्या चुका दुरुस्त करण्याचं काम तो आपल्यावर असते. आणि म्हणून पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचा जर समन्वय घडून आला तर खऱ्या अर्थानं आपल्या पाल्याचा चांगल्या प्रकारे विकास होऊ शकतो. या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न केलं पाहिजे. वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये वेगवेगळे काम असतात. आता माझी मुलगी ते संचालन करीत होती, पूजा रंगारी, अँकरिंग. मी माझी पहिली वेळ आहे की मी माझ्या मुलीला स्वतःच्या डोळ्यांनी या ठिकाणी अँकरिंग करताना बघतो. अतिशय, कारण की अँकरिंग करणे एक कला आहे, भाषण देणे एक कला आहे. प्रत्येक क्षेत्र वेगवेगळे आहे. मी नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर एका महिलाला अँकरिंग करताना बघितलं. मी एवढे भारावून गेलो की म्हटलं, मॅडम आपण आमच्या साकोलीकडे याल का? तर नाही म्हणे, मी फुकटमध्ये येत नाही, माझी फीस 3-4 हजार रुपये. म्हणजे बघा, ज्यांच्या मला गुण आहे, चांगलं संचालन करता येते, तो एक कौशल्य आहे. संचालन करणे, आपले मत प्रगट करणे, त्या पद्धतीने बोलणं, हा सुद्धा कला कौशल्याचा एक गुण आहे. ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये त्याला विकास करता येईल त्या त्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी विकास केला पाहिजे. त्याच्यातूनच माणूस घडवतो, त्याच्यामधूनच माणूस एक मोठ्या पदावर जातो. तुम्ही मला या ठिकाणी बोलवलं, माझा मान सन्मान केला, त्याबद्दल मी किलबिल अँड इरा इंटरनॅशनल स्कूल चे प्रिन्सिपाल, शिक्षक और सर्वचा आभार मानून आपल्या सर्वांना, सर्व विद्यार्थ्यांना, लहान बालकांना शुभेच्छा देतो की त्यांनी त्यांच्याकडे प्रगती द्यावी. पाल्यांना सुद्धा मी, पालकांना सुद्धा शुभेच्छा देतो की त्यांनी या ठिकाणी आपल्या पाल्यासोबत या ठिकाणी यावं, आपल्या पाल्याचं काय गुण कौशल्य आहे ते बघावं, इंटरेस्ट घ्यावं, त्याला समोरच्या दृष्टिकोनाने प्रगती करण्यासाठी त्याला मदत करावी, प्रयत्न करावी, आणि त्यांचा जो म्हणजे विकास करण्याचा जो टप्पा गाठायचा आहे त्यासाठी आपण आपल्या पाल्यांना मदत करावी. सर्वांचा धन्यवाद. जय हिंद, जय भीम, जय हिंद.
Thank you very much, sir, for your precious word. We shall always be indebted to you, all you have done for us. I would like to introduce you, our guest of honor for this event, to give us a good and inspirational speech today. Let's welcome Honorable Lalchandji Ganvir, sir. ज्यांनी आपल्या देशाला एक संविधान मिळवून दिलं असे भारतीय राज्यघटने शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. सत्याशिवाय काही टिकू शकत नाही आणि सत्य असेल तर आपल्याला हा जग चांगल्या प्रकारे चालवता येईल असे सत्यशोधक समाजचे जनक महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराज, स्वराज्याचे जनक छत्रपती शिवाजी महाराज. आपले आरोग्य चांगल्या पद्धतीने जर टिकवायचे असेल त्यासाठी आपल्याला स्वच्छतेची आवश्यकता आहे. आरोग्य टिकवायचे असेल अशा स्वच्छतेचे महामंत्र देणारे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, राष्ट्रसंत गाडगे महाराज, जंगल, जल आणि जमीन यासाठी अवघ्या 25व्या वर्षी ज्यांनी आपलं प्राण गमाविलं असे क्रांतीवीर बिरसा मुंडाजी आणि या देशाला आपल्या प्राणाची आहुती देणारे सर्व क्रांतीवीर अशा तमाम महापुरुषांना, क्रांतीवीरांना मी आदरांजली अर्पित करतो. आणि आज दिनांक 1 फरवरी 2026 रोज रविवारला किलबिल प्री स्कूल अँड इरा इंटरनॅशनल स्कूल साकोली या साकोलीचं एक आपला शाळेचं स्नेहसंमेलनाचा कार्यक्रम आहे. आणि या स्नेहसंमेलनाची सुरुवात म्हणून ज्यांनी उद्घाटन केलं अशा सन्मान्य सौ देवसीताई कापगते, नगराध्यक्ष नगरपालिका साकोली. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्मान्य आमचे मित्र डॉक्टर ललितजी हेमणे, सभापती पंचायत समिती साकोली, ज्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा सांस्कृतिक कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित होणार आहेत. असे या किलबिल प्री स्कूल अँड इरा इंटरनॅशनल स्कूलच्या प्रिन्सिपाल सन्मान्य सौ वैशालीताई बोरकर, या संस्थेचे डायरेक्टर आमचे मित्र सन्मान्य जितेंद्रजी मेश्राम, ज्यांनी यापूर्वी आपल्याला मोलाचे मार्गदर्शन केले असे सन्मान्य डी.जी. रंगारी सर. या ठिकाणी उपस्थित प्रामुख्याने सन्मान्य आमचे बाबूजी मनोहरजी मेश्राम. आणि या ठिकाणी ज्यांनी खरोखर मेहनत केली अशा किलबिल प्री स्कूल आणि इरा इंटरनॅशनल स्कूलचे सर्व या ठिकाणी प्रामुख्याने हटवार मॅडम आणि त्यांचा संपूर्ण स्टाफ, आणि ज्यांचं या ठिकाणी एका कौतुक केलं जाणार आहे कार्यक्रमाच्या माध्यमातून असे सर्व आपले छोटे विद्यार्थी आणि पालक बंधू भगिनींनो. तर बांधवांनो, सांगायचे म्हणजे असं आहे की हे जे आता किलबिल प्री स्कूल अँड इरा इंटरनॅशनल स्कूलचे नाव दिसत आहे, हिची सुरुवात 2014 ला झाली आणि 2014 पासून ही बचपन या नावाने होती. आणि आज ह्या वर्षी म्हणजे 25-26 वर्षामध्ये एक मॅनेजमेंटच्या निर्णयाने त्या बचपनचं नाव चेंज करून ही किलबिल प्री स्कूल अँड इरा इंटरनॅशनल स्कूल हे नाव ठेवण्यात आलेले आहे. सांगायचे म्हणजे असं आहे की जेव्हा सुरुवात झाली त्यावेळेस जवळपास 40 ते 50 विद्यार्थी या ठिकाणी शिकायचे. सुरुवातीला फक्त नर्सरी होती,
त्यानंतर आज या ठिकाणी नर्सरीपासून ते 5व्या वर्गापर्यंतचे वर्ग आहेत आणि या वर्गामध्ये जवळपास आज या वर्षामध्ये 220 विद्यार्थी आहेत. तर जी 50 मुलांपासून सुरुवात झाली ती आज 220 पर्यंत आली. ही एक आनंदाची बाब आहे की या शाळेमध्ये, या स्कूलमध्ये त्यांच्या टीचर्सचा, वैशालीताईंचं नियोजन हे अतिउत्कृष्ट आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आपल्या साकोली वासीच नव्हे तर या साकोली तालुक्यामधील जवळपास 15 ते 20 किलोमीटर अंतरावरून आपले मुलं येतात. तर मुलं कशा करता येतात की बा ज्या ठिकाणी शिक्षण चांगलं आहे. आणि दुसरी बाब म्हणजे असं आहे की यापूर्वी या ठिकाणी 2-2 वर्ग होत होते, परंतु एक कॉम्प्युटर्सचा युग असल्यामुळे साकोलीमध्ये जवळपास दिवसेंदिवस हे वाढत आहेत, स्कूल वाढत आहेत. त्यामुळे आज थोडी बहुत जरी कम संख्या असली परंतु या स्कूलचे विद्यार्थी टॉप आहेत. सांगायचे म्हणजे असं आहे की आताच वैशाली मॅमने सांगितलं आहे की इथून जवळपास 2 ते 3 मुलं ऑलिम्पियाडमध्ये टॉप आलेले आहेत. येथील सर्व विद्यार्थी हे सुद्धा चांगल्या प्रकारे म्हणजे हुशारच आहेत असं म्हणायला काही हरकत नाही. बांधवांनो, स्नेहसंमेलन कार्यक्रम घेण्याचा उद्देश काय आहे तर आपले जे मुलं शिकत आहेत हे शिक्षणाबरोबरच त्यांचा शारीरिक, सांस्कृतिक आणि बौद्धिक विकास व्हावा. त्यांचा केवळ शिक्षणच नव्हे तर शिक्षणाबरोबर त्यांचा शारीरिक, सांस्कृतिक आणि बौद्धिक विकास व्हावा या दृष्टिकोनातून दरवर्षी या स्कूलमध्ये मुलांचं एक दिवसीय, पहिल्यांदा 2 दिवशीचं होत होतं, परंतु मागील वर्षीपासून एक दिवसीय एक सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात येत असतो. बांधवांनो, ज्याप्रमाणे आपल्या गरजा आहेत अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण, त्याचप्रमाणे आपल्या मुलांना शिक्षणातून एक वेगळं घडवायचं असेल तर त्यांना विविध प्रकारच्या स्पर्धांमध्ये भाग घेणे आवश्यक आहे. आणि एवढ्या 15 दिवसापासून या शाळेचे जो टीचर स्टाफ आहे तो 15 दिवसापासून मुलांना खो खो असेल, कबड्डी असेल, रनिंग असेल, तुमचे बुके बनवणे असेल, सलाद बनवणे असेल, रांगोळी स्पर्धा आहे, अशा विविध प्रकारच्या स्पर्धांच्या माध्यमातून मुलांचा सर्वांगीण विकास करण्याचे काम ही शाळा, ही स्कूल करत आहे. सांगायची म्हणजे असं आहे की एक पळसपाणीमधील एक विद्यार्थी ज्याने या ठिकाणी बचपनच्या नावाने स्कूलचं आयोजन केलं आणि त्या स्कूलच्या माध्यमातून आज आपले विद्यार्थी या ठिकाणी शिकत आहेत. सर्व शाळेच्या तुलनेमध्ये जर विचार करायचा पडला तर या स्कूलचं फी सुद्धा फार कमी आहे. आणि या कमीत कमी खर्चामध्ये, कमीत कमी फीच्या माध्यमातून आपला जर मुलगा चांगला घडत असेल तर पालकांना विनंती करतो की आपण विश्वासाने आमच्या या स्कूलमध्ये आपल्या मुलांचं ॲडमिशन करावं. मुलांसाठी बोलू इच्छितो किंवा ह्या 15 दिवसामध्ये जे काही सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले असतील, जे काही विविध स्पर्धा झाल्या असतील, त्या स्पर्धेमध्ये कोणी हरला असेल, कोणी जिंकला असेल, त्यासाठी मला सांगावशी वाटते की बा अपयश ही यशाची गुरुकिल्ली आहे. अपयश ही यशाची गुरुकिल्ली आहे. जोपर्यंत आपल्याला अपयश येणार नाही तोपर्यंत आपण यशाचे शिखर गाठू शकत नाही. तर असो बांधवांनो, वेळ भरपूर झालेला आहे. आधीच आपल्या इनोव्हेशनला 1-1.5 तास वेळ झाला आहे, म्हणून वेळेचे भान ठेवून मी माझे 2 शब्द या ठिकाणी आटोपता येतो. जय हिंद, जय भारत. Thank you very much, sir, for your precious word. We shall always be indebted to you, all you have done for us. After this, I would like to introduce you our chief guest of honor, Honorable Devashri Kapgate ma'am. Give a big hand and welcome our today's chief guest, Honorable Devashri Kapgate ma'am. Her grand of applause for Honorable Devashri Kapgate ma'am. पहिल्या शिक्षिका म्हणून आपण ओळखतो त्या सावित्रीबाई फुले आणि स्वर्गीय महेंद्रजी मेश्राम सर
यांना मी श्रद्धांजली वाहते. आणि मंचावर असलेले डॉक्टर ललित कुमार हेमनेजी आणि नेपाळ आणि आपले DG रंगारी पत्रकार जे नेहमीच प्रत्येक प्रोग्राममध्ये आपल्याला दिसतात आणि आपल्या न्यूज ह्यामध्ये पत्रामध्ये पाठवतात किंवा आपले पेपरमध्ये आपल्या सगळ्या न्यूज त्यांच्यामुळे आपल्याला बघायला मिळतात. आणि लालचंदजी गणवीर आणि जे आपले इथले डायरेक्टर सर आहेत जितेंद्रजी मेश्राम आणि प्रिन्सिपल वैशाली मेश्राम ताई आणि जे महेंद्र मेश्राम सर आहेत त्यांचे वडील मेश्राम काकाजी आणि सगळे टीचर स्टाफ आणि पालक आणि पाल्य आज सगळे एकदम उत्सुकतेने वाट बघत आहेत की आपल्या पोरांची प्रोग्राम केव्हा बघायला मिळणार. आज ॲन्युअल फंक्शनमध्ये मला वैशाली मॅडमनी बोलवलेलं होतं की आमच्या प्रोग्रामला या तुम्ही. त्यांनी 15 दिवसाच्या आधीपासून मला सांगून ठेवलं होतं की तुम्ही आमच्या प्रोग्रामला यायचं आहे. आणि मी इथले सुद्धा पाल्यसुद्धा आहे कारण की मी माझं जेव्हा 2014ला हे स्कूल ओपन केलं होतं मेश्राम सरांनी तेव्हा सगळ्यात पहिल्या बॅचचा मुलगा असेल तर तो माझा मुलगा होता. अतरही होते सुयश कापगते कारण की माझ्याही आठवणी ह्या शाळेतून जुळलेल्या आहेत. मी येताना सरळ वैशाली मॅडमला म्हटलंय की सर असते तर एक वेगळाच आनंद आणि वेगळी शाळा असती. माझे ते डोक्यातूनच निघत नाही की सर नाही आहेत आपल्यात. एकदम मेश्राम सरांना बघितल्यानं चेहऱ्याकडे तर एकदम समोरच्याला स्माईल यायची. इतके कूल स्वभावाचे मेश्राम सर होते आणि त्यांच्या कूल स्वभावामुळे सगळे पॅरेंट्ससुद्धा जुळलेले होते. आज असं खरीच कमी वाटते आपल्यात की मेश्राम सर खरंच असायला पाहिजे होते. काय माहीत देवाच्या मनात काय होतं, चांगल्या लोकांनाच स्वतःकडे बोलवून घेतं. खरंच मला खंत वाटतंय. आज त्याच रूपाने त्यांची बहीण म्हणजे आमच्या वैशालीताई आणि त्यांचे भाऊ मेश्राम सर त्याच पद्धतीने शाळा चालवत आहेत. कॉम्पिटिशन खूप जरी असलं तर ही बचपन कुठेच बनू शकत नाही. आज बचपनचं नाव बदललेलं आहे ते म्हणजे किलबिल प्रे स्कूल इरा इंटरनॅशनल स्कूल साखोली. ती नर्सरीपासून 5वी पर्यंत आहे. आज मॅडमला मी विचारलंय की त्याच्यावरती जाऊ शकत नाही का, 6वा क्लास होऊ शकत नाही का, तर मॅडम म्हणाले की आपल्याकडे तेवढा ग्राउंड अवेलेबल नाही आहे त्याच्यामुळे आपण उगाच 6वा वर्ग भरवू शकत नाही. आणि जो एक रेप्युटेशन बनलेला आहे बचपनच्या जे सगळे ॲक्टिव्हिटी आहेत ते इतक्या छान पद्धतीने आमचे टीचर स्टॉफ घेतात. आणि जे काही प्रोग्राम होत आहेत ना त्या प्रोग्रामचं जर श्रेय द्यायला गेलं तर आपल्या सगळ्या इरा इंटरनॅशनल स्कूलचे सगळ्या टीचर स्टॉफला द्यायला पाहिजे. कारण की ते आज तर आपण आपल्या पोरांची आज तयारी केलं आहे किंवा करून दिलं आहे तेच फक्त सांभाळत आहोत. पण 8, 10, 15 दिवसापासून ते तुमच्या मुलांकडून खूप प्रॅक्टिस करून घेत आहे डॅन्सची. आताच मॅडमला मी विचारलं आहे थोड्या वेळाच्या आधी की हे म्हणजे शारीरिक म्हटलं तर खेळ झाले काय, तर हो म्हणाल्या. त्याच्यात वेगवेगळे प्रोग्राम घेण्यात आले होते मुलांचे, रनिंग कॉम्पिटिशन, बुके कॉम्पिटिशन, अशा अनेक वेगवेगळ्या. आणि त्याच्यातून आपल्याला लक्षात आलं असेल की प्रत्येक मुलगा हा वेगवेगळा आहे आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्याला जायला पाहिजे नक्कीच. पण आपण एवढे एज्युकेशनमध्ये एवढे धुंदीत पडलो आहोत की नाही माझ्या मुलांनी फक्त शिकलं पाहिजे आणि पहिला नंबर मारलं पाहिजे. ह्या धुंदीमध्ये सगळे पॅरेंट्स लोक आहेत. पण खरंच त्याची ॲबिलिटी तुम्ही ओळखा, तो कशात कोणत्या क्षेत्रात चांगल्या कलागुणांनी जाऊ शकतो हे तुम्हाला ओळखणं गरजेचं आहे. आज काय सुरू झालं आहे इतकं कॉम्पिटिशनमध्ये आई वडील मुलं शिक्षकांना तर म्हणायचे नाही त्यांचं तर काम असतेच. पण आज पॅरेंट्ससुद्धा आपण टीचर स्टॉफलाच दोष द्यायला लागलो की तुम्ही छान आमच्या मुलांना शिकवत नाही. असं काही नाही आहे. टीचर स्टॉफ आपलं काम करतो. पण तुम्ही जर आपल्या मुलांना 1, 1.5 तास 2 तास किंवा अर्धा तास वेळात वेळ काढून जर तुम्ही बसवलं आपल्या मुलांना शिकवणीसाठी तर ट्युशनची सुद्धा गरज पडणार नाही. इतकं सुंदर म्हणजे खरंच उदाहरण देत आहे मी कारण की मी सुद्धा एक आई आहे. आज मी आई म्हणून सांगत आहे की असं काही नाही. काय म्हणतात तिथलं शिक्षण इथलं शिक्षण तिथलं शिक्षण हे बरोबर नाही ते बरोबर आहे नुसतं आपण दोषारोपण करत असतो. पण नाही आहे. तुम्ही कितीही शिकवलं असलं तरी जोपर्यंत पाल्यांनी आपल्या मुलांना दिवसभरातल्या आठवणी विचारलं नाही शिकवलं काय आपल्या टीचरनी तोपर्यंत तुमचे पोरं कधीच प्रगतीवर येऊ शकणार नाही. प्रगती करायची असली तर छान आपल्या पोरांना तसं डेव्हलप करावं लागेल. आणि जे गुणांमध्ये त्यांना आवड आहे त्या गुणांमध्ये तुम्ही त्यांना
भाग घेऊ द्या असं वाटते. कारण की मला असं वाटते की अरे काही मुलांमध्ये इतकी शारीरिक क्षमता असते की खेळायचं. माझ्या मुलीला 2 नंबरची इतकी मी नेहमी सांगत असते की ती खूप ढळ आहे, पण खेळात इतकं सगळं मेडल मारते ती पहिला नंबरवर. पण तरी मला कधी कधी वाटते आई म्हणून अरे यार आपली पोरगी पण शिक्षणात असली पाहिजे. पण मग कधी कधी वाटते की त्याच्या पोरगं शिक्षणात आहेत पण त्याचा मुलगा थोडीच आहे स्पोर्टमध्ये, त्याच्यातच मी आनंद मानते. कारण की प्रत्येक पोरा सारखे राहत नाही, कारण की आपले स्वतःचे बोटं सुद्धा सारखे आहेत नाही. तर ते मुलं आहेत एकाच गर्भात वाढले असले तरी त्यांच्यात वेगवेगळे विचारांनी आणि कलांनी आणि गुणांनी वेगवेगळे असतात. आणि म्हणून पॅरेंट्स लोकांना असं वाटतं की खूप कॉम्पिटिशन म्हणजे जाऊ नका, तुमचे मुलं इतके सुंदर आहेत की खरंच खूप सुंदर आहेत. आणि आपण खूप प्रेशर द्यायला लागलो मुलांना की हे तुला आलंच पाहिजे, त्याच्या मुलाला आलं माझ्या मुलाला का बरं नाही, असं ह्या धुंदीमध्ये आज पॅरेंट्स जगत आहे. पण प्रत्येकाची मेंटॅलिटी ही वेगवेगळी आहे, क्षमता वेगवेगळी आहे. म्हणून तो विचारात घेऊन पोरांना खरंच प्रेशर देऊ नका. खूप सुंदर आहेत तुमचे मुलं आणि त्या सुंदर मुलांना आपण सगळं प्रेशर देऊन कोमेजत आहोत. आणि कोमेजल्यावर आपण म्हणतो अरे यार आपण असं करायला नाही पाहिजे, म्हणून अशी वेळ आणू नका. आणि जीवन सुंदर आहे. आपल्या मुलांना प्रत्येक परिस्थितीत आणि प्रत्येक क्षणात हे जगता आलं पाहिजे हे शिकवा. आणि जर हे पोरं शिकले ना तर अरे कोणीच लहान मोठं नाही आहे. आणि सगळ्यांना प्रत्येकाला वाटते की अरे डॉक्टर इंजिनियर सगळं म्हणजे मोठ्या मोठ्या पदावर गेलं पाहिजे. सगळेच मोठ्या पदावर जाईल तर मग हे छोटे मोठे काम कोण करणार. आणि आपल्या मुलांना हे रुजवायचं आहे की हे छोटे मोठे काम नसतात, काम होता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, खुद के लिए जीना सीखना चाहिए, ये सिखाओ. धन्यवाद. जय हिंद. Precious word, lovable words and motivational word. Fortunate to have you with us today. We shall always be indebted to you for all you have done for us. Now, it is indeed an honor and privilege for your school that we got Honorable Lalit Ji Hemne sir, President Panchayat Samiti, with us whose lesson and motivational can bring optimistic transaction to anyone's life. I would like to request Honorable Lalit Ji Hemne sir, please give a big hand and welcome today's chief guest Honorable Mr. Lalit Ji Hemne sir. या ठिकाणी दरवर्षीप्रमाणे स्नेहसंमेलनाचा कार्यक्रम घेण्यात येतो. या कार्यक्रम घेण्यामागचा उद्देश की वर्षभर विद्यार्थी या ठिकाणी अभ्यासात व्यस्त असतात, नेहमी अभ्यासात व्यस्त असतात. अभ्यासाव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना त्यांच्यामध्ये अनेक कलाकौशल्य गुण असतात. त्यांच्या कलाकौशल्य गुणांना कुठंतरी वाव मिळावा, त्यांना कुठंतरी व्यासपीठ मिळावा, त्यांना कुठंतरी त्यांचा मोठा लौकिक व्हावा, यासाठी शाळेमध्ये अभ्यासाव्यतिरिक्त खाली वेळामध्ये त्यांचा हा स्नेहसंमेलन घेण्यात येत असतो. तर यामध्ये विद्यार्थ्यांना बरेच कलाकौशल्य असते, कुणाला खेळामध्ये असते, कुणाला नृत्यामध्ये असते, कुणाला गाण्यामध्ये असते, असे विविध छंद विद्यार्थ्यांना असतात. या माध्यमातून त्यांचे जे कार्यक्रम असते ते घेण्यात येत असतात. तर नेहमीप्रमाणे कार्यक्रम घेतल्यामुळे त्यांना एक माहिती होते की खरोखर ते कोणत्या कौशल्यामध्ये, कोणत्या गुणामध्ये त्यांना योग्य त्यांची ख्याती आहे. आज खेळाला सुद्धा खूप महत्त्व आहे. आज कमी शिक्षणामधून सुद्धा आपले भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर, आज त्यांच्याकडे अमाप पैसा आहे. 10वी शिकले, 10वी नापास असून सुद्धा ते आज जगविख्यात क्रिकेटर आहेत. त्याचप्रमाणे असे अनेक खेळाडू आहेत की त्यांनी आपल्या खेळाच्या लौकिकमधून आपल्या आईवडिलाचं, देशाचं सर्व नाव कमविला. त्याचप्रमाणे जगविख्यात ऑस्ट्रेलियन अर्जेंटिनाचा फुटबॉलपटू लिओ मेसी हा आपल्या भारत दौऱ्यावर आला होता. त्यामध्ये एवढे गुण कौशल्य आहेत फुटबॉलपटू म्हणून की तो भारतात आला तर त्याच्या फोटोसाठी आणि त्याच्या हस्तोलंघनासाठी लाखो रुपये शेवटी मोजायला लागले. तरी पण कित्येक लोकांना त्याचे हस्तोलंघन आणि फोटो काढायला मिळाले नाही. म्हणजे पहा की खेळाला किती महत्त्व आहे. त्याचप्रमाणे तुम्ही अभ्यासाव्यतिरिक्त
खेळाबद्दल जर तुम्हाला जिद्द असेल तर तुम्ही खेड्यामधून सुद्धा आपल्या आई वडिलांचे नाव कमवू शकता. ह्याचा सांगण्याचा उद्देश हाच आहे की खूप काही आपण कमवू शकतो. तर शिक्षक आपल्याला शिकवित असतात. शिक्षकाचं काम आहे विद्यार्थी घडविणे. पण शेवटी तुम्हाला शिक्षकांनी जरी शाळेमध्ये होमवर्क दिला तर आपलं पाल्याचं काम आहे की आपला विद्यार्थी घरी आला, आपला विद्यार्थी शाळेमध्ये गेला तर घरी आल्यानंतर आपले काम आहे की खरोखर आपल्या विद्यार्थ्याला शिक्षकांनी शाळेमध्ये गेल्यानंतर कोणतं गृहपाठ त्याला कोणतं होमवर्क दिलं याच्या तुम्हाला घरी आल्यानंतर आपल्या विद्यार्थ्यांचं एक लक्ष देणं खूप गरजेचे आहे की तुम्ही जो शिक्षकाने त्याला होमवर्क दिला त्या होमवर्कच्या घरी तुम्हाला त्याचे रिव्हिजन घेणे आणि कोणता होमवर्क दिला त्या होमवर्कला तुम्ही घरी सांगून तुम्हाला जरी अडचण आले तर तुम्ही शिक्षकाला विचारून त्यांचा होमवर्क पूर्ण कराल. कारण की त्या होमवर्कमधून त्याचा डबल अभ्यास होत असतो. म्हणून तुम्ही जेव्हा जे संस्कार द्याल घरी त्या संस्कारामधून तो शिकत असतो. शाळेत तर शिकेल पण घरी येऊन त्याला तुम्ही त्याचं शिक्षण घेणे हे गरजेचे असते. त्याला सांगा तुम्ही घरी आल्यानंतर त्याला खेळू द्या पण 2 तास सुद्धा तुम्ही 7 वाजले 6 वाजले तर टी व्ही बंद करून त्याच्या नेहमीप्रमाणे 2 तास अभ्यास घेत जा. तेव्हा तो विद्यार्थी शाळेतून आल्यानंतर त्याला डबल रिव्हिजन मिळेल. शाळेत एकदा आणि तुम्ही सांगल्यानंतर खरोखरच त्यालाही जर सवय पाडली तर खूप समोर जाईल आणि तुमचे नाव लौकिक करेल. हे लहानपणापासून त्याला एक सवय पाळायला लागते. कारण की विद्यार्थ्याला सुद्धा समजते की तुम्ही त्याला शिकवत असता. घरून तो सकाळी निघतो, सकाळी लवकर उठून त्याला डब्बा बनवून देता. त्याला माहीत आहे की माझे आई वडील मला डब्बा बनवून देतात, मला घरून शाळेत गाडीवर पाठवत असतात. त्याला सुद्धा खूप माहीत असते की मला शाळेत पाठवत असतात तर कुठंतरी मी अभ्यास करून माझ्या आई वडिलाचं नाव मोठं केलं पाहिजे. त्याला एक जिद्द असते. तर मी मुलांना सांगिततो खरोखर आपले आई वडील खूप शिकवत असतात, आपल्या मागे खूप मेहनत करत असतात. तर विद्यार्थ्यांनी पुढे लक्षात ठेवायचं की आपल्या आई वडिलांचे नाव लौकिक करायचे आहे, त्यांना खूप मोठं करायचं आहे. म्हणून विद्यार्थ्यांना सुद्धा एक शाळेत गेल्यानंतर चांगलं राहायला पाहिजे. शिक्षण शिकवत असतात त्यांच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे आणि घरी जाऊन सुद्धा अभ्यास केला पाहिजे. या माध्यमातून मी विद्यार्थ्यांना एक सांगतो आणि खूप मला इथं बरं वाटलं बोलवल्यामुळे. खूप चांगलं एक आगळं वेगळं वाटलं बचपन. आणि यामध्ये त्यांनी नाव चेंज करून किलबिल प्री स्कूल आणि इरा इंटर स्कूल हे नाव ठेवलं. या ठिकाणी आम्हाला बोलावलं, आमचा मान सन्मान केला, आम्हाला अध्यक्ष ठेवलं. त्याबद्दल मी या ठिकाणी प्रिन्सिपल, डायरेक्टर आणि या ठिकाणी जो स्टाफ टीचर आहे या सर्वांचा मी आभार मानतो. आणि इथं मी माझे अध्यक्षीय भाषण संपवितो. जय हिंद, जय भारत, जय संविधान. To move on the next step of program, that is prize distribution. Now, ladies and gentlemen, this is time we acknowledge the talent of your position holders. The position holders who have been struggling and facing many challenges and difficulties to be a pioneers. In fact, that all because of their own perseverance, consistency and immovability that they are selected as champion. I would like to say something about that. Winning does not always mean being the best. Winning means you are doing better than you have done before. आज का दिन हमारे विद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज परिणामों की घोषणा है. पुरस्कार वितरण समारोह पूरा वर्ष का लेखा जोखा और प्रतिभा और निखारने के लिए उन्हें नई राह दिखाने का दिन और उत्कृष्ट भविष्य की कामना करने का दिन. वे होते हैं जो हमारे जीवन का आधार है, जिनकी छाया में हमारा जीवन संवरता है, जो निस्वार्थ भावना की मूर्त होते हैं, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जन्मदाता की, हमारे माता पिता की. त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव.